네. 할렐루야. For those of you who can only understand English, I'm so sorry. I'm going to preach mainly in Korean, but I'll try hard to use some English so that at least you can get some outlines. Okay? But I pray that God would give you the gift of understanding unknown tongue today. 여러분, 여호수아서 5장의 배경을 제가 설명하면 여호수아가 이제 출애굽한 백성들의 다음 세대를 이끌고, 그러니까 다음 세대예요. 그러니까 애굽에서 나왔던 이스라엘 백성들은 광야에서 다 죽었어요. 여호수아 갈렙 두 사람 빼고 다 죽었어요. 다 40년 동안 광야에서 뺑뺑이 돌다가 다 죽였어요. 뺑뺑이. 근데 그들이 왜 뺑뺑이를 돌았냐면 가데스 바네아에서 죄를 지어서 그래요. 무슨 죄를 지었냐? 가데스 바네아에서 하나님 원망하고 불평불만했어요. 홍해를 가르는 것을 경험한 그 사람들이 그 당시 가나안의 모든 연합국을 합쳐도 해볼 수 없는 애굽 군대를 무찌르신 하나님을 경험한 이스라엘 사람들이 가나안 백성들의 철병거를 보고 무서워가지고 하나님 우리를 죽이려고 애굽에서 꺼냈다 그러면서 잠깐 우리가 인간이 잠깐 불안할 수 있지만 밤새도록 통곡합니다. 밤새도록 원망하고 통곡하고 다음 날이 됐을 때 모세와 아론을 돌로 쳐 죽이려고 그래요. 그때 하나님이 기다리다가 나타나시는 거예요. 여러분, 하나님께 불평과 불만의 죄를 짓지 않으시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 정말 하나님께는 감사만 하셔야 돼요. We gotta give thanks to God in every situation, no matter what. Because His Son Jesus Christ died for us on the cross. Whenever you have some doubt about the love of Jesus for you, remember what Jesus did for you, my friends. God gave you His Son. What more could He give? Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. He gave His own Son. What more could He give? 여러분, 하나님께는 늘 감사만 하시기를 주님으로 축원합니다. 그래서 감사 못했다가 하나님이 다 가나안 땅에 못 들어가고 강에서 죽게 만들었어요. 그런데 그때 좌우를 분별하지 못하던 아이들, 걔네들은 살아서 가나안 땅에 오늘 들어오게 된 줄로 믿습니다. 근데 오늘 이 여리고 앞에 지금 이스라엘 백성들이 와 있는데 이 직전에 뭐가 있었냐면 하나님이 요단강을 갈랐어요. 그러니까 마치 자기 아버지 세대를 위해서 홍해를 가르셨던 것처럼 요단강 물을 마르게 하셔가지고 하나님께서 그때 요단강이 창일할 때거든요. 그 강을, 마른 그 강을 건너서 가나안 땅에 들어가 계신 줄로 믿습니다. Just like God divided the Red Sea through the ministry of Moses, God divided the Jordan River. God actually dried up the Jordan River through the ministry of Joshua so that the Israelites could enter the promised land. Amen? This is how God works for us. He always goes before us. Amen? So if there is a Red Sea before you, if there is a flowing Jordan River before you, my friends, I hope and pray that you would trust in the Lord. Amen? He can dry up the Jordan River. Mike, Matt, Nina, Cheryl, John, Matt, Ryan, the God of your father and your mother and your grandmother who divided the Red Sea will dry up the Jordan River before you. Amen? He will do the same miracle for you. You are the next generation of believing forefathers, and He will dry up the Jordan River. So, no matter what's going on, never ever give up. Amen? Expect that God would dry up the Jordan, just like your fathers or mothers God divided the Red Sea. Amen? 하나님 그렇게 역사하세요. 여러분, 우리가 이제 새롭게 교회를 시작하는데 하나님께서 우리 앞에 놓인 홍해를 가르실 줄로 믿습니다. 우리 앞에 놓인 요단강을 마르게 하실 줄로 믿습니다. 이전에 홍해를 가르셨던 하나님, 이전에 우리가 여러분 예전에 남부교회를 시작했을 때 하나님 홍해를 가르셨잖아요. 할렐루야.
하나님 역사하셨어요. 그 동일한 하나님이 이제 우리 앞에 있는 요단강도 마르게 하실 줄로 믿습니다. 아멘. 하나님 그렇게 하실 거예요. 하나님 그렇게 해주셨어요. 요수아에게. 자, 그런데 이제 요단강이 말랐으면 지금 이스라엘 백성들이 신이 났겠어요? 우울했겠어요? 신이 났죠. 신이 났죠. Wow, he did the same thing. I heard an old story. The God who divided the Red Sea. Now I'm looking at the same miracle. 얼마나 신이 났겠어요. They were excited. And they wanted to war right away. They wanted to fight the people in Jericho. But God said, relax. Don't hurry, stop. 하나님께서 멈춰라. 잠깐 기다려라. 그리고 하나님께서 세 가지를 명령하시는데 첫 번째가 할례 받아라. 그 다음에 유월절 예배 드려라. 그 다음에 내 신을 받아라. 그러니까 하나님께서 여리고성과 이 가나안 땅의 백성들을 주시려고 하시는데 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들에게 승리를 주실 때 조건이 있어요. 여러분 이스라엘 백성들은 칼과 창으로 싸우는 백성이 아닙니다. 이스라엘 백성의 전쟁은 다른 일반 나라의 전쟁하고 달라요. 이스라엘의 백성의 전쟁은 하나님의 이름으로 싸우는 것입니다. 아멘? 하나님의 능력으로 싸우는 거예요. The Israelites, when they fought in the Old Testament time, they didn't fight with their own military power. Instead, they fought with the name of the Lord, with the power of God. Amen? Just like David fought Goliath. David was a little teenager. Goliath was trained soldier. I mean, without God, it would not be a even match. 싸움이 안 되는 거예요, 싸움이. 근데 do you know what David said? The little teenager David said against Goliath? He said, you come to me with swords and knives, but I come to you with the name of the Lord Jesus Christ. 아멘? 나는 하나님의 이름으로 나간다. 너는 칼과 창으로 나오지만 나는 하나님의 이름으로 나간다. 나는 하나님의 능력으로 나간다. 그게 이스라엘의 전쟁 방식이었어요. The Israelites relied on the power of God whenever they were against their enemies. 근데 하나님의 능력이 함께 하려면 조건이 있어요. 하나님은 아무나 함께 하지 못하십니다. 하나님은 거룩한 자와 함께 하십니다. 아멘? But here's the problem. God cannot be with those who are not holy. God cannot be with them. 하나님께서 함께 하실 수가 없어요. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 지금 거룩하게 하시는 일을 먼저 하려고 하셨던 거예요. 아멘? 근데 어떻게 거룩하게 하냐? 세 가지를 명하세요. 첫 번째가 할례 받아라. God wanted to make the second generation of the Israelites holy in the sight of God. But the Israelites, they could not make themselves holy on their own. 자기가 스스로 거룩하게 할 수 없는 거예요. 하나님의 도우심이 필요했는데 그게 바로 할례와 유월절과 신을 벗는 거예요. 첫 번째 할례는 뭐냐? God ordered the Israelites to do circumcision. circumcision 아시죠? 할례, 포피를 베어내는 거예요. 이거는 뭘 얘기하냐면 여러분 옛날의 삶을 끊어내버리는 거예요. 여러분 할례가 고통스러웠을까요? 쉬웠을까요? 여러분 제가 어렸을 때 애들 포경수술 많이 하고 다녔거든요. 그러면은 일주일 동안 걷지도 못해요. 이거 종이컵 대고 다녀요, 종이컵. 상상하지 마세요. 굉장히 고통스러워요. 여러분, 이게 얼마나 고통스러웠냐면 전쟁 불능 상태가 돼요. 할례를 하면. 그래서 여러분, 시므온과 레위가 실제로 자기 여동생을 범한 그 이방 민족을 죽여버리려고 거짓말로 야, 너네들 할례 받으면 우리가 사돈 맺을게. 거짓말한 거예요. 그래 놓고 할례 받게 해놓고 가가지고 다 전멸시켜버려요. 두 명이. Simon and Levi, they deceived the Canaanites like a long time ago. If you do circumcision, we will become like family with you. 근데 거짓말이었어요. Simon and Levi, they killed all the people in that city, in that town. 다 죽여버렸어요. 거짓말. 그러니까 이거 할례가 여러분 고통스럽습니다. 근데 여러분 지금 이스라엘 백성들이 여리고성 앞에 있는 거예요, 여러분. 그러니까 지금 적지, 우리식으로 하면 남한이 북한 땅에 지금 들어가 있는데 여리고성 백성들이 물론 지금 간담이 서늘해져 있긴 하지만 그래도 다 보고 있잖아요, 여리고성에서.
그 앞에서 할례를 받고 전쟁 불능 상태로 들어가래요. 이게 말이 됩니까, 여러분, 이게? 이건 손자병법이 아니에요. 여러분, 손자병법은 기세를 몰아서 한꺼번에 다 몰아쳐서 적을 전멸시키는 게 전법인데, 지금 하나님은 그게 아니라 할례 받고 vulnerable 해지래요. 다른 말로 얘기하면 하나님만 의지하는 상태가 되라는 거예요. 할렐루야? 그러니까 여러분, 할례 받을 때 이스라엘 백성들이 얼마나 큰 믿음이 필요했는지 아십니까? 한번 상상을 해보세요. 지금 이 자리에서 여리고 백성들이 문 열고 나와서 치면 전멸하는 거예요. 전멸하는 거예요. 여러분, 우리가 옛날의 삶을 끊어버리는 거예요. 믿음이 있어야 할 수 있습니다. 아멘? 큰 믿음이 필요해요. 그동안 옛날에 했던 나쁜 습관들. 제가 보니까 교회의 가장 큰 죄가 뭘까? 입술로 범하는 죄악이 많은 것 같아요. 그래서 야고보가 뭐라 그러냐면, 너희들이 한 입으로 하나님을 찬양하고 한 입으로 너희 형제를, 피로 사신 형제를 저주하니 이것이 마땅치 아니하다. I think there is a widespread sin among people, even in churches. The sin of mouth. People like to speak behind the back of people. People like to gossip behind someone's back. And that's a huge sin before God. And God is telling us to quit, to stop from sin, that sin. 아멘? 여러분, 우리 입술로 이제 가십하지 맙시다. 뒤에서 다른 사람 비판하지 맙시다. 예수님 뭐라는 줄 아세요? 비판을 받지 아니하거든 비판하지 말라. 네가 비판하는 그 비판으로 너도 비판을 받으리라. 네가 판단하는 그 판단으로 너도 판단을 받으리라. 이거 무서운 말씀입니다. 여러분, 그리고 음란을 버려야 돼요. 여러분, 결혼한 배우자 이외에 다른 이성에게 나쁜 생각을 품으면 그것도 예수님은 간음이라 그랬어요. 여러분, 요즘에 하도 미디어가 발산해가지고 많은 사람들이 음란에 무너집니다. 여러분, 이 모든 죄악을 그동안 내 살이었던 부분이지만, 내 삶의 부분이었지만 부싯돌로, 이 칼로 성령의 능력으로 잘라내시기를 주님을 부탁드립니다. 그래야 하나님이 우리를 구별해서 쓸 수가 있어요. Circumcision in the Old Testament means to Christians in the New Testament time, 뭘 의미하냐면 the death of our old self, 우리의 옛 자아의 죽음을 얘기해요. In other words, it means the repentance of our life. 우리 삶이 돌아오는 걸 얘기해요. 자, 그런 다음에 하나님이 요구하신 게 이제는 유월절을 참석하라고. 유월절. Passover. You gotta celebrate the Passover day. 이게 뭐냐면 예수님의 살과 피를 먹는 거예요. 여러분, 유월절에 이렇게 피를 바르죠? 그러면 그 피를 바른 집마다 하나님의 죽음의 사자가 넘어가요. 여러분, 유월절이 뭔지 아시죠? 유월절이 언제 있어요? 6월에? 저도 옛날 어렸을 때 그런 줄 알았어요. 아, 6월절은 6월에 있는 거구나. 6월, 그 6월이 아니고 넘을 담월. 그러니까 담을 넘는다. Passover. 그러니까 유대인들이 그 이집트의 죽음의 천사가 돌아다니면서 장자를 잡을 때 유대인들은 그 어린 양의 피만 붙여놓으면, 피만 발라놓으면 그 죽음의 사자가 넘어갔어요. 그래서 Passover라 그러는 거예요. 6월절. 근데 여러분, 그때 그 안에서 이스라엘 백성들이 뭐인 줄 아세요? 그 잡은 양의 고기를 먹었어요. 어린 양이 여러분 피 흘려서 우리 죄를 사해 주셨는데 그것만이 아닙니다. 우리는 예수님의 살과 피를 먹고 마십니다. 아멘? 그게 뭐냐면 예수님과 하나 되는 거예요. If we want to live a holy life, we gotta become one with Jesus Christ by eating His flesh and drinking His blood in a spiritual way. I'm not talking about cannibalism. I'm talking about spiritual thing. By faith, we can eat the bread and drink the cup. And we can become one with Jesus. 우리가 예수님과 하나 되는 거예요. 믿음으로 주님의 살과 피를 마실 때. 그럼 믿음으로 주님과 살과 피를 먹는 게 뭐냐면은 주님과 하나 된다는 건데 말씀이신 예수님, 즉 말씀을 먹는 거예요. 말씀을 먹는 거. 그리고 기도를 통해
주님과 교제하는 거예요. 이게 다 주님을 먹고 마시는 거예요. 여러분, 예수님을 먹고 마시기를 주님으로 축원합니다. 말씀을 먹고 마시기를 주님으로 축원합니다. 그 주님과 하나 되는 거예요. 여러분, 죄를 끊는 것만으로 충분하지 않습니다. 여러분, 우리 인생에 죄가 끊어지면 마음이 비잖아요. 이 자리에 예수님으로 채워야 돼요. 할렐루야. 그게 6월절입니다. 여러분, 예수님이 이런 얘기를 하신 적이 있어요. 한 집이 있었는데 가봤더니 비고 소재되어 있었대요. 원래 귀신이 한 마리가 있었는데 쫓겨난 거예요. 그러니까 어느 면에서 어떤 면에서 회개를 한 거예요. 근데 그 빈 집을 그대로 두니까 나중에 그 귀신이 다시 와서 보니까 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 자기보다 더 악한 귀신 7을 데리고 와서 거하니 이 사람의 나중 형편이 처음보다 더 심해지니라. 여러분, 예수 믿고 할례 받고 여러분 이제 새 삶이 시작됐는데 이 마음을 그냥 비워놓잖아요. 그러면요 더 악한 귀신이 들어옵니다. 제가 보니까 예수 믿고 끊임없이 예수님의 살과 피를 먹지 않는 사람은요 세상 사람보다 더 악해지더라고요. 제 말이 먼저 여러분 이해하실 거예요. 예수 믿다가 타락한 사람은요 세상 사람보다 훨씬 악해집니다. 그게 문선명이고 그게 이만이고 그게 정명석이에요. 그분들도 다 예수 잘 믿었던 장로님들이고 다 예수 처음에 믿었던 분들인데 이 안에 예수님을 주인으로 모시지 않으니까 예수님을 먹고 마시지 않으니까 더 악한 귀신 7이 들어와가지고 이 사람의 나중 형편이 처음보다 더 심하니라. 여러분, 예수님을 먹고 마시기를, 즉 예수님과 교제하기를, 말씀을 먹고 기도하고 예배하고 찬양을 통해 끊임없이 여러분의 마음을 예수님으로 충만하게 하시기를 주님으로 부탁드립니다. It's not enough for us to repent of our old ways of life. We gotta fill our heart with Jesus. Amen? And we can fill our heart with Jesus by reading the Word of God and praying to Jesus. 우리가 예수님과 동행할 때 우리 마음이 주님으로 채워지는 거예요. 아멘? Then Jesus who lives in our heart can live out His divine life in and through us. So that people around us may see the light of Jesus in our life. 아멘? 그러니까 예수님을 우리 마음에 채워야 돼요. 말씀과 기도로. 그래야 우리가 세상의 빛과 소금으로 살아갈 수 있습니다. 아멘? 근데 이렇게 예수님의 임재로 우리를 채우면요. 어떤 현상이 생기냐면 여러분 6월절이 끝난 다음에 뭐가 있었어요? 메나가 그쳤어요. 만나가 그쳤어요. 그러니까 6월절이 끝나기 전에 할례를 받고 6월절을 하기 전에는 그날까지도 만나가 내린 거예요. 쉽게 얘기하면 하나님이 직접 일하신 거예요. 여러분 만나가 뭐냐면 경기미가 하늘에서 떨어져 있는 거예요. 그러니까 아침에 갔는데 경기미가 있는 거야. 경기미가. 아침에 갔는데 땅바닥에 봤는데 세상에 브라운 라이스가 있는 거예요. Do you know what it is like manna? It's like Korean rice on the field every morning. God rained down manna. 하나님께서 근데 manna stopped the day after they partook of the feast of the Passover meal. 그러니까 6월절 음식을 먹고 나서 그 다음날 맨나가 그쳐버리지. 이게 뭐냐면은 내가 지금까지는 내가 너를 위해 기적적으로 너를 이끌었는데 이제 6월절 하면은 6월절을 통해서 예수님과 우리가 하나 되죠. 이제는 네가 일해서 먹어라. 그러니까 네 안에서 내가 너를 통해서 일하겠다는 거야. 할렐루야. 근데 똑같은 기적은 기적이에요. 만나는 하나님이 직접 하늘에서 경기미를 만드시는 거고 우리가 농사 짓는 거는 이제 하나님이 내 안에 들어오셔서 내 안에서 하나님이 나와 함께 농사를 짓는 거예요. 아멘? 그러니까 기적은 똑같은 기적이에요. 근데 하나님이 직접 혼자 다 하시다가 이제 우리를 통해 일하시는 거예요. 그러니까 이 6월절 이후에는 지금 하나님께서 이스라엘 백성들이 원하는 게 뭐냐면 이제 너네들이 싸워라. 내가 너 안에서 함께 싸우겠다. 할렐루야? 네. 싸워라. 그러니까 여러분 복음을요 우리가 전해야 돼요. 우리가 입술을 열어야 돼요. 그래야 예수님이 우리 안에서 함께 복음을 전하세요. 아멘? 하나님의 사랑을 주변 사람이 알고 싶게 하면 여러분이 사랑을 주셔야 돼요. 그래야 그 사람들이 우리가 사랑을 줄 때 하나님의 사랑을 경험하게 돼요. 할렐루야? 우리가 이제 새로운 교회로 나가게 되는데 여러분 우리가 가서 복음을 전해야 돼요. 에디오피아로 가고 과레말라로 가고 아멘?
이 시카고 지역에 복음을 전해야 되는데 내가 입술을 열어야 돼요, 여러분. 왜? 우리가 유월절 어린 양의 피와 살을 먹음으로 예수님과 연합했기 때문에 내가 일할 때 내가 일하는 게 아니라 내 안에 계신 예수님이 일하거든요. 아멘. Since we have become one with Jesus, when we share the love of Jesus with the people, it is actually Jesus who shares the love of Jesus in and through us. Amen. When we serve people, it is Jesus who works in our heart, who serve the people we serve. Does it make sense? Because Jesus has become one with us as we partake of His bread and His blood. Does it make sense? Does it make sense? Mike, Matt? 그러니까 이제 싸움의 방식이 바뀌는 거예요. 옛날에 내가 다 혼자 다 해줬는데 이제 너와 하나가 너와 하나가 됐으니. 그러니까 사실은 하나님 우리를 동역자로 삼아주시는 거예요. God considers us His co-workers. What an honor, what a privilege it is. 굉장히 이건 영광스러운 것입니다. 자, 그런데 거기서 하나님이 한 단계 더 요구합니다. 할례 받았어요. 옛날에 죄를 끊었어요. 이제 주님과 하나 됐어요. 이제 마지막으로 하나님께서 뭘 얘기하냐면 내 신을 벗으라. 여호수아가 여리고 향해 나아갑니다. 여리고 향해 나아가는데 여러분 얼마나 그 철옹성 같아요. 나아가는데 갑자기 한 사람이 칼을 들고 있는 것을 보는 거예요. Joshua was heading to Jericho and he met a man with sword drawn. 그러니까 자슈아가 물어본 거예요. Are you for us or for our enemy? 너는 우리 편이냐 우리 원수 편이냐? 여러분 자슈아의 질문이 잘못된 거예요. 여러분 우리가 할례를 받고 예수님과 하나가 되고 나서도 우리는 계속 이렇게 물어봐요. 너 내 편이야? 다른 사람 편이야? 그때 여러분 여호와의 군대 장관이 뭐라고 그러는 줄 아세요? 아니다! 나는 여호와의 군대 장관으로 왔느니라. Even if we have been saved, even if we have repented of our old ways of our life, even if we have become one with Jesus, many times we try to separate ourselves from one another. Hey, are you for us or are you for our enemy? But the general of God came to Joshua and said, no, I'm not on your side or I'm not on their side. I'm on God's side. 아멘? 나는 하나님 편이다. 나는 하나님의 군대 장관으로 왔다. 여러분, 에이브라함 링컨이 The President Abraham Lincoln, he was a man of prayer. One day, one of his officials came to him and said, hey, President, Mr. President, we gotta pray that God would become on our side. 하나님이 우리 편이 되게 해다 기도해야 된다. Do you know what the President, Mr. President Abraham Lincoln said to one of his officials? He said, I'm not concerned that God would be on our side. I'm concerned if we are on God's side. 여러분, 하나님의 승리를 경험하고 싶으십니까? 그럼 하나님 내 편, 네 편 이거 하지 마세요. 하나님 편이 되시기를 주님을 축원합니다. Do you want to experience the victory of God in your life? Then be careful that you stand with God. 여러분, 하나님께 내 편이 되게 해달라고 기도하는 건 지혜로운 기도가 아닙니다. 그거는 여전히 자기중심적인 거예요. 내가 할례 받고 예수님과 하나가 돼서도 자기중심적인 사람은 항상 세상에 내 중심으로 돌아가요. 그러니까 여러분, 그 자기중심적인 사람이 바로 사울 왕이었고 하나님 중심인 사람이 바로 다윗 왕이었는데, 여러분, 다윗은요 사울이 자기 원수잖아요. 근데 사울이 자기를 그렇게 죽이려고 했는데 사울 왕을 죽일 기회가 2번이나 있었는데 죽이지 않습니다. 근데 뭐라고 그러고 안 죽인 줄 아세요? 내가 하나님의 기름 부음 받은 종을 내가 내 손으로 안 치겠다. 나에게는 원수지만 하나님이 기름 부으셨으니까 내가 하나님 때문에 내가 이를 내 손으로 치지 않겠다. 근데 사울 왕은요 다윗이 미우니까 다윗 편을 드는 자기 아들 조나단도 창을 던져 죽이려고 그래요. 정신 나갔지. 자기 아들을 창을 던져 죽이려고 그래요. 끊임없이 자기 중심으로 살아가는 거예요. 사울 왕은. 여러분, 교회가 그래요. 교회가 그럴 수 있어요. 나는 아볼로에게 속했다.
나는 바울에게 속했다. 너는 남부교회에서 나온 사람, 나는 교회 온 지 1년 된 사람. 여러분 그렇게 나누면 안 돼요, 여러분. 언제 하나님이 그렇게 나눴어요? 너는 개척 멤버, 나는 온 지 1년 안 된 멤버. 그 질문 자체가 마귀에게 속고 있는 거예요, 여러분. 하나님, 우리 개척교회 멤버 편대 주세요. 아니요. 하나님, 우리 새로운 사람 편대 주세요. 아니요. 나는 네 편도 아니고 이 편도 아니고 나는 하나님의 편이다. 할렐루야. 여러분 고린도 교회가 바로 이 죄로 만연했어요. 다 나눠져가지고. 근데 고린도 교회에서 바울이 얼마나 심각한 얘기를 한 줄 아세요? 고린도 교회에 병자가 많았어요. 환자가. 심지어 죽은 자도 있었어요. 근데 그게 그 관계의 회복이 없이 성찬에 참여해서 그래요. 사도 바울은 뭐라 그러냐면 너네들이 그 관계의 회복을 하지 않고 성찬에 참여하니까 너의 죄를 먹고 마시는 거다. 아까 제가 얘기했죠, 여러분. 유월절을 참석할 수 있는 기본 조건이 할례 받은 자였어요. 할례 받지 않으면 유월절에 참석할 수 없어요. 회개하지 않으면요 예수님의 살갑이 먹을 수 없습니다. 여러분 근데 얼마나 많은 경우, 저부터 시작해서 내가 이렇게 원수 맺고 있는 사람이 많은데 그거 내버려두고 여러분 예수님 성찬식에 참여하는 크리스천이 얼마나 많아요, 여러분. 저부터 시작해서. 근데 사도 바울은 그러면 네가 네 죄를 먹고 마시는 거다. 내가 내 죄를 먹고 마시면 어떻게 해요? 그 죄 때문에 내 몸이 병들고 내 영혼이 병들고 심지어는 죽기까지 하는 거예요. 여러분 성찬식을 함부로 참여하면 안 됩니다, 여러분. 성찬식은요 할례 받은 자가 참석하는 거예요. 유월절은요 할례 받은 자가 참석하는 거예요. 두렵고 떨리는 것입니다. 여러분 하나님은 우리 교회를 통해 가나안 땅을 주실 것입니다. 할례 받고 예수님과 하나 되고 네 편 내 편 나누면 안 돼요. 여러분 자기중심적인 사람은요 자기가 인정받지 않으면 끊임없이 불만이 가득해요. 여러분 세례 요한이 예수님을 이 땅에 오셨을 때 세례 요한의 제자가 와서 세례 요한한테 그래. 세례 요한이요 당신의 제자들이 다 예수님께 가나이다. 그러니까 이 세례 요한의 제자들도 자기중심적인 거예요. 근데 세례 요한이 뭐라고 그러는지 아세요? 그는 흥하여야겠고 나는 쇠하여야 하리라. He must increase and I must decrease. The prophet John said. When his disciples and people began to surround around Jesus, began to get around with Jesus Christ. 그러니까 세례 요한은요 자기 중심이 아닌 거예요. 자기 이름이 높아지든 내려가든 자기 주변에 사람이 오든 않든 자기를 인정해도 인정해주지 않든 상관없는 거예요. 예수님의 이름만 높아지면 할렐루야. 그게 내 신을 벗는 거예요, 여러분. 여러분 내 신을 벗는 건 뭐냐면 그 당시에는 여러분 노예들이 신을 벗었어요. 종들이. 그러니까 내가 내 마음대로 이제 가지 않겠다는 거예요. 나는 주인이 이끈 대로 가겠다는 거예요. 여러분 하나님의 군대 장관이 나는 네 편도 아니고 네 적편도 아니고 나는 하나님의 군대 장관으로 왔다. 또 무슨 말을 하냐면은 내가 너 도와주러 온 거 아니야. 너네 전쟁하는데 내가 도움이 필요해? 아니 난 너를 도와준 게 아니고 나는 너의 군대를 지휘하러 왔어. 아멘? 이거 완전 다른 거예요. 여러분 많은 크리스천들이 할례 받고 주님과 성찬을 하면서도 필요할 때만 하나님 도와달라 그래. 내가 하고 싶은 대로 살면서 그렇게 살지 말라는 거예요. 내 신을 벗으라는 거예요. 내 신을 벗고 나는 당신의 종입니다. 여러분 여호수아가 그가 하나님의 군대 장관인 걸 알고 제일 처음 한 게 뭐예요? 엎드려 절하고 주인님 나에게 무슨 명령을 주시러 오셨습니까? 아멘. 여러분의 인생 가운데 가정 가운데 또 우리 교회가 앞으로 나가는데 하나님 우리 교회를 사용하실 거예요. 열방을 주님께로 인도하실 것입니다. 그러려면요 우리가 신을 벗어야 돼요. 김옥은 목사가 신을 벗어야 돼요. 우리가 다 신을 벗고 주님 나는 주님의 종입니다. 종의 자리로 내려가야 됨을 믿습니다. 그래야 하나님이 우리 군대를 통솔하세요. 그래야 하나님이 우리 교회를 통솔하세요. 우리가 다 신 신고 있으면 예수님이 우리 통솔하지 못하세요. 여러분 우리 다 신을 벗읍시다. 아멘. 근데 신을 벗은 자의 삶의 열매는 뭐냐면 첫 번째가 네 편 내 편 나누잖아요. 여러분 종이 자기 편이 어디 있어요? 주인의 편이면 내 편이지. 아멘. 종이 내 편, 네 편이 어디 있어요? 예수님 편이면 다 내 편이지. 할렐루야. 여러분 저도 목회를 하다 보면 주변에 동료 목사님들이 많지만 저랑 안 맞는 분이 있어요. 그렇지만 하나님은 그분 쓰세요. 그러면 이 목사님이 내 편이에요? 상대편이에요? 내 편이에요. 할렐루야. 예수님 이 땅에 계실 때
예수님의 제자들 무리 외에 다른 무리에 있으면서 예수 이름으로 기적을 행하는 사람들이 있었어요. 그러니까 이 제자들이 와가지고 우리가 그 사람 못하게 할까요? 예수님 뭐라고 하는지 아세요? 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자다. 아멘? 우리 편이라는 거예요. 우리 편이라는 거예요. 하나님의 편에 일하는데 네가 왜 막냐? 하나님의 편으로 일하는데. 여러분, 우리는 하나님의 편이 됩시다. 아멘? 신발을 벗고 종의 자리에 내려갑시다. 그럼 우리는 내 편이, 저 사람이 하나님이 쓰신다? 그럼 저 사람 내 편이에요. 할렐루야. 나랑 좀 맞지 않아도, 여러분, 나랑 좀 달라도 상관없는 거예요. 우리는. 우리 반주해 주시면 감사하겠습니다. 여러분, 하나님께서 우리 교회를 쓰실 것입니다. 작정하셨어요. 결정하셨어요. 근데 하나님 아무나 못 써요. 하나님은 거룩하게 구별된 자를 쓰십니다. 거룩하게 구별된 자를 쓰는데 하나님은 이 세 가지로 구별을 하세요. 첫째, 우리에게 할례를 받으라 하십니다. 여러분, 할례 받을 때 얼마나 고통스러운지 아세요? 여러분, 회개가 쉽게 됩니까? 내 살이 찢겨가는 거예요. 내 옛날의 습관이 변화되는 거예요. 여러분, 이 말의 습관, 혈기 부리고 화내는 습관, 음란한 습관, 시기 질투하는 습관, 하도 이게 배겨가지고, 인해 배겨가지고 죄인지도 모르는 그 습관, 그 잘라내라는 거예요. 아파도 고통스러워도. 그것 때문에 여러분, 이스라엘 백성들이 할례 받고 얼마나 고통스러웠겠어요. 얼마나 아팠겠어요. 근데 그때 얼마나 회개했겠어요. 이스라엘 백성들이. 그렇게 회개하고 나니까 이제 내 살과 내 피를 먹어라. 아멘. 내 살과 내 피를 먹어. 나랑 하나 되자. 나의 소원이 너의 소원이 되고, 나의 비전이 너의 비전이 되고, 나의 성품이 너의 성품이 될 것이다. 아멘. 그리고 하나 된 우리에게 마지막으로 주님이 나타나셨어. 나는 너의 군대 장관으로 왔다. 내가 너의 인생을, 너의 가정을, 너의 교회를 내가 통솔할 것이다. 아멘. 그러려면 you gotta take off your shoes. If you wanna accept me as your Lord, as your King, then you gotta take off your shoes. You gotta show me that you are my servant. 너는 나의 종이라는 것을 나에게 보여줘야 돼. 여러분, 그렇게 주님의 종으로 사는 사람의 특징이 자기 중심의 삶을 살지 않습니다. 이제 예수님 중심, 하나님 중심이기 때문에 내가 하나님을 일하다가 서러워도, 칭찬 못 받아도 I don't care as long as the name of Jesus can be lifted up. 하나님의 이름만 높아질 수 있다면 내 편, 네 편 나누지 않아요. 나는 바울 편이야, 아볼로 편이야, 나는 남부교회의 오리지널 멤버야, 나는 개척 멤버야, 나는 온 지 1년 된 멤버야. 여러분, 그 말 내붙는 순간 우리는 벌써 마귀에게 속는 거예요. 그러니까 여호와의 군대 장관이 바로 아니다. I'm not on your side. I'm not on your enemy's side. I'm on God's side. 아멘. 나는 하나님 편이다. 너도 내 편이 되면 된다. 여러분, 하나님께서 얼마나 자비로우시냐면 이 나중에, 여러분, 나중에 기드온 백성들이 있었어요. 기드온 백성들이요, 아브라함의 육체의 자손이 아니었지만 하나님을 두려워하는 사람들이 있어요. 내가 볼 때는 아무리 읽어도 하나님이 여호수아 눈을 가리신 것 같아요. 이방인의 구원을 위해서 육체로 아브라함의 자손이 아니어도 하나님을 두려워하고 하나님 앞에 엎드리니까 하나님 여호수아의 눈을 가리셔서 온 기드온 백성이 이스라엘 백성으로 들어가는 거예요. 할례 받고. 할렐루야. 와, 여러분, 우리가 바로 기드온 사람들 아닙니까? 우리가 하나님 편이 되면 하나님은 민족이 다르고 언어가 다르도 하나님의 백성으로 삼아주십니다. 아멘. 핵심은 하나님의 편에 우리가 서는 거예요. 우리 시간 다 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. Shall we rise? 우리 다 같이 일어나셔서 잠깐 기도하실 때 I want us to have a prayer time. If God is not your Lord yet, He's telling you today, would you take off your shoes? Because the place where you are standing is a holy place. Back in those days, taking off someone's shoes means to acknowledge that he is a servant. 그가 종이라는 뜻이었어요. 우리는 하나님의 We are servants of God.
We are servants of Lord Jesus Christ. He wants us to accept Him as our commander, not just as an assistant in our time of need, but our commander, our chief commander. And if we allow Him to be the commander of our life, He will begin to fight for us. 여러분, 그게 승리하는 비결입니다. 우리 시간 기도하실 때 하나님, 내가 죄를 끊어버리고 아파도 성령의 능력으로 다시 한번 내 마음에 할례가 임하게 하시고, 하나님 아버지, 이제 그 끊어진 삶에 예수님으로 채우게 하시고, 기도와 말씀으로 순종으로 채우게 하시고, 마지막으로 내 신을 벗고 예수님을 나의 주인으로 모시고, 주님의 말씀에 순종하며 주님을 군대 장관으로 모시고, 하나님의 복음이 땅끝까지 이르는데 쓰임받는 나의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 우리 시간 다 같이 합심해서 기도하겠습니다. 할렐루야. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 감사 영광 올려드립니다. 아버지 하나님, 저희들 이제 가나안 땅 입성을 앞두고 있습니다. 아버지 하나님, 주님께서 아버지 우리에게 할례를 행하라 하십니다. 옛 행위를 끊으라 하십니다. 아버지 하나님, 주님께서 아버지 하나님, 옛 행위가 고통스럽고 아파도 죄와 단절하라고 하십니다. 그리고 이제 예수님의 살과 피를 먹고 마심으로 주님과 온전히 하나 되라고 하십니다. 말씀과 기도로 우리의 마음을 주님으로 채우라 하십니다. 아버지 하나님, 이제 그리고 우리의 신발을 벗고 아버지 하나님, 여호와를 군대 장관으로 삼고 하나님으로 하여금 내 인생을 통솔하게 맡기라고 하십니다. 그때 하나님이 우리에게 승리 주실 수 있습니다. 아버지 하나님, 내 편, 네 편 나누는 우리가 되지 않게 하시고, 우리는 다 하나님의 편입니다. 우리는 다 하나님의 종입니다. 하나님의 편이면 다 우리 편입니다. 하나님의 종이면 다 우리는 원팀입니다. 아버지 하나님, 이 사실을 저희들 잊지 않게 하시고 우리가 주님을 왕으로 모시고 살아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 두 손 들고 찬양합니다. 두 손 들고 찬양합니다. 다시 오실 왕 여호와께 오직 주만이 나를 다스리네. 나 주님만을 섬기리, 나 주님만을 섬기리. 헛된 마음을 버리고 헛된 마음 버리고 성령이여 내 영혼, 성령이여 내 영혼 충만하게 하소서, 충만하게 하소서. 주님 앞에 내 생명 드리리라. 우리 시간 한 번만 더 우리 교회를 위해 기도하도록 하겠습니다. 이 시간 우리 교회를 위해 기도할 때 이제 창립 예배가 있고 또 5번의 부흥회가 있는데요, 이 5번의 부흥회 하나님 허락하신 이유가 이것입니다. 그냥 여리고에 나가면 안 돼요. 여러분, 다 죽습니다. 다 죽어요. 우리가 할례를 받아야 됩니다. 유월절을 지켜야 돼요. 예수님과 연합해야 돼요. 그리고 우리 신을 이제 벗어야 돼요. 할례는 진정한 회개를 의미합니다. 여러분, 이번 부흥회를 통해 우리 회개합시다. 정말 여러분, 해도 하도 변화되지 않는 여러분 삶의 영역이 있죠. 다 있을 거예요. 여러분 약점이 없는 사람 한 명도 없어요. 없다면 여러분 지금 모르고 있는 거예요. 여러분만 모르고 있는 거예요. 마귀는 그 약점을 압니다. 근데 여러분, 그 할례가 고통스러워요. 내 살을 찢어내는 거예요. 내 삶의 일부분을 찢어내는 거기 때문에 그 오래된 습관, 그냥 더덕더덕 붙여있는 내 안에 붙어있는 습관. 그런데 여러분, 이 할례를 성령께서 행해 주실 줄로 믿습니다. 그리고 그렇게 할례된 우리 안에 예수님으로 채워야 돼요. 말씀과 기도로. 여러분, 예수님을 찾으며 살았습니까? 부지런히 찾으셨습니까? 그분을 예배했습니까? 날마다 기도하고 날마다 말씀 받습니까? 이제 그 삶이 변화되기를 주님 원하세요. 마지막으로 이제 신발을 벗고 종의 자리로 내려가기를 원하세요. 주님께서 네 편 내 편 나누지 말고, 개척 멤버, 1년 된 멤버 그렇게 나누지 말고, 너네들끼리. 나는 개척 멤버 편도 아니고, 나는 교회 온 지 1년 된 편도 아니고, 나는
다음에 올 사람 편도 아니고 나는 하나님 편이다. 나는 하나님의 군대 장관이다. 아멘. 그거밖에 없어요, 여러분. 하나님, 종은 자기 편이 없습니다. 주인의 편이면 종의 편인 거예요. 할렐루야. 하나님, 우리가 이제 신을 벗고 우리가 선 곳은 거룩한 곳입니다. 구별된 곳이에요. 세상이 아니에요. 세상에서는 편 나누고 그룹 나눠가지고 정치하고 살지만 교회는 정치하는 곳 아닙니다. 자기 편 만들어서 상대편 공격하는 곳 아닙니다. 교회는 예수님만 왕되는 곳입니다. 김옥은 목사부터 신발을 벗고, 하나님, 이제는 우리가 주님이 흥하고 나는 쇠하겠습니다. 주님, 우리를 도와주시옵소서. 우리 주님의 이름 한 번 부르고 다 같이 기도하겠습니다. 주여, 할렐루야. 사랑과 내가 풍성하신 아버지 하나님, 감사와 영광 올려드립니다. 아버지 하나님, 아버지 하나님, 이제 주님께서 우리를 아버지 하나님 열방으로 보내시고, 이제 우리 주님께서 우리를 죽어가는 영혼들을 살리는 우리 쓰고자 하십니다. 아버지 하나님, 그러려면 우리 옛 삶을 끊어버려야 됩니다. 할례를 통해 그동안 내 삶의 일부분이었지만 하나님이 기뻐하시지 않는 죄악된 삶 끊어버려야 됩니다. 고통스럽지만 아프지만 끊어버려야 합니다. 주님 도와주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 성령 하나님, 우리에게 할례를 행하여 주시고 우리의 옛 행위, 옛 삶이 이제 완전히 끊어지게 하여 주시옵소서. 하나님, 이제 저희들 6월절 어린 양과 하나 되기를 원합니다. 아버지, 어린 양의 피로 깨끗해진 우리가 아버지 어린 양의 살과 피를 먹고 마심으로 주님과 하나 되기를 원합니다. 아버지 하나님, 주님과 온전히 연합하기를 원합니다. 말씀과 기도로 주님과 동행하기 원합니다. 하나님, 날마다 말씀을 사모하고 날마다 기도의 자리를 지키며 아버지 주님과 동행하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 그런 우리 교회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리 교회가 아버지 하나님, 모든 김옥은 목사부터 이제 우리의 신을 벗고 아버지 하나님, 예수님만을 군대 장관으로 모시는 우리 교회가 되기를 원합니다. 하나님, 우리 각자가 신발을 벗게 하여 주시옵소서. 여기는 김옥은 목사부터 신발을 벗고 이제 예수님만을 주인으로 모시고, 그는 흥하여야겠고 나는 쇠하여야 하리라. 그는 흥하여야겠고 나는 쇠하여야 하리라. 하나님 아버지, 고백하며 이제 예수님의 종으로 아버지 하나님 살아가는 우리가 되게 도와주시옵소서. 그때 주님께서 하나님의 싸움에 우리를 쓰실 것입니다. 그때 주님께서 열방을 주님께로 인도하는 일에 우리를 쓸 것입니다. 오 하나님이 이를 행하시고 영광 받아 주시옵소서. 부흥회와 창립 예배를 통해 할례와 주님과 연합함과 우리의 신을 벗음이 이루어지게 하여 주시옵소서. 아버지, 두 손 들고 찬양합니다. 우리 다 같이 두 눈 섬고 두 손 듭시다. 두 손 들고 주님 앞에 찬양합시다. 찬양합니다. 다시 오실 왕, 다시 오실 왕, 여호와께요. 주님만 이제 우리를 다스립니다. 오직 주만이 나를 다스리네. 나 주님만을 섬기리. 나 주님만을 섬기리. 헛된 마음 버리고, 헛된 마음 버리고, 성령이여 내 영혼, 성령이여 내 영혼 충만하게 하소서. 충만하게 하소서. 주님 앞에, 주님 앞에 내 생명 드리리라. 사랑과 은혜가 풍성하신 주님, 오늘 여호수아 5장 말씀을 통해 우리가 이제 여리고성을 쳐들어가고 가나안 땅을 정말 하나님의 영적 전쟁, 영혼을 살리는 이 영적 전쟁에 쓰임받을 때 어떻게 준비되어야 되는지 알려주시니 감사합니다. 우리는 재능으로 일하는 건 아닙니다. 돈으로 일하는 거 아닙니다. 머릿수로 일하는 거 아닙니다. 하나님의 능력으로 일합니다. 하나님은 거룩한 자와 함께 하십니다. 구별된 자와 함께 하십니다. 우리가 할례를 받으라고 말씀하시는 주님, 이번 부흥회와 창립 예배를 통해 그동안 내 삶의 일부분이었지만 아버지 하나님, 내 힘으로 끊을 수 없었던 것, 고통스러워도 아버지 하나님, 나쁜 습관들, 특별히 이 언어의 습관, 주님 비판하지 말라. 네가 비판을 받지 아니하거든 비판하지 말라 하셨는데, 비판했던 또 가십했던 우리 입술의 죄악 주님 앞에 내어놓습니다. 용서해 주시옵소서. 음란의 죄악도 내려놓습니다. 혈기 부리고 시기 질투한 죄악도 내려놓습니다. 고통스러워도 끊게 하여 주시옵소서.
이제 그렇게 죄악을 끊은 우리가 예수님으로 우리 안을 채우라 하십니다. 아버지 하나님, 말씀과 기도와 예배로 주님과 늘 동행하며 주님을 간절히 찾음으로 우리 마음에 예수님으로 가득 채우는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 그럴 때 예수님이 우리 안에서 우리를 통해 일하십니다. 마지막으로 주님, 내 신을 벗으라 하십니다. 나는 너를 그냥 도와주러 온 것이 아니라 너의 삶을 다스리러 왔다. 너의 군대를 도와주는 게 내 일이 아니라 나는 너의 군대의 군대 장관으로 왔다. 너의 삶에, 너의 가정에, 너의 교회를 내가 통솔하기 원한다. 내 신을 벗으라. 아버지 하나님, 신을 벗은 자 편가르기지 않습니다. 내 편이나 네 편이냐, 그 질문하는 자체가 벌써 자기중심인 사람입니다. 다윗은 하나님 편이었습니다. 그렇기 때문에 자기 원수였지만 하나님이 기름 부으셨다는 그 이유 하나 때문에 하나님을 생각하고 사울을 벌하지 않았습니다. 아버지 하나님, 사울은 그러나 자기중심이었기 때문에 아버지 하나님, 자기 아들도 창을 던져 죽이려고 했습니다. 우리가 그렇게 끔찍한 자기중심의 죄악에 빠지지 않도록 우리의 신을 벗게 하여 주시옵소서. 자기중심으로 사는 자 인정받지 않으면 시험 듭니다. 아버지 하나님, 그러나 세례 요한은 그렇지 않았습니다. 모든 제자들이 예수님께로 갈 때도 그는 흥하여 갖고 나는 세례하리라. 그가 나의 주인인데 주인의 기쁨이 나의 기쁨이다 하면서 늘 신발을 벗고 살았던 세례 요한처럼 우리도 이제 우리의 신발을 벗고 종으로 살게 하여 주시옵소서. 하나님의 편이면, 하나님의 쓰시면 다 우리 편입니다. 하나 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령 하나님의 내주교통 충만 인도하심이 이제 할례를 받고 유월절 음식을 먹고 또 신발을 벗음으로 진정으로 회개하고 주님과 더욱 하나 되고 이제 주님만을 주인으로 모시고 내 주인의 편은 내 편이라는 생각으로 오직 하나님을 내 인생의 가정의 교회의 군대 장관으로 모시고 살기를 원하는 우리 개인과 가정과 우리 시카고 중앙 진리교회 위에 이제부터 영원토록 함께 하실지어다.